जनता धर्म की ओर करवट बदली है, करवट अभी खड़ी हुई नहीं, खड़ी तो उसी दिन होगी 30 अक्टूबर को। उस नए इतिहास के निर्माण करने में बम्बई से ज्यादा धर्म प्रेमी आए, एक नया इतिहास रचे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण। I appeal to you, Ram Jyoti will give you all the inspiration needed for the betterment of the life. All what is needed for betterment of life is only Ram. If there is no Ram, there is no survival. For that purpose, I माता की सौगंध राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का। Ram Janmabhoomi actually belongs to Hindus. It's all Hindu only. We are all Hindu and we are supporter of Hindu. आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा? Definitely, 100%. आप क्या काम करते हैं? I am doing my business, oil business. तो आप जाने वाले हैं अयोध्या? Yeah. कौन सी तारीख को निकलेंगे? Well, that depends on my booking. यहाँ से कितने लोग जाएंगे? Well, not less than 50,000. അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചത് 1528 ഹിന്ദു രാജദൈവമായ രാമന്റെ അപദാനങ്ങൾ ജനകീയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 50 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം തുളസീദാസ് രാമായണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു തുടങ്ങി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ അയോധ്യ മുഴുവൻ രാമക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഇവയിൽ പലതും രാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്ന് പലരും അവകാശപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വ്യാപകമായതോടെ വളർന്നുവന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി. മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായ ബാബർ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം പൊളിച്ചാണ് രാമജന്മസ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം പള്ളി പണിതത് എന്ന അഭ്യൂഹം അവർ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് എന്നും പ്രചരണം നടന്നു. ഈ തർക്കം വളരെ വേഗം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പരിഹരിച്ചു. പള്ളി അങ്കണത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ ഹിന്ദുക്കളും പള്ളിക്കകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും പ്രാർത്ഥന നടത്തി. പക്ഷേ ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് ദീർഘനാൾ നിലനിന്നില്ല. 1949 രാത്രിയിൽ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ പള്ളിയുടെ പൂട്ട് പൊളിച്ചു തുറന്ന് അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. അന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന കെ നായർ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകിയില്ല. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഹിന്ദു ദേശീയതാവാദ പാർട്ടിയായ ജനസംഘത്തിൽ ചേർന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗമായി. പ്രശ്നം കോടതികളിലെത്തി. ഹിന്ദുക്കൾ പള്ളിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ കോടതി നിയമിച്ച പുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരാധന തുടർന്നു. ഇന്ന് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോടതി വിധി എന്തായാലും അവിടെ പള്ളി പൊളിച്ചു തന്നെ രാമനു വേണ്ടി ബൃഹത്തായ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതേ തീരൂ എന്നാണ്. ലോകമെമ്പാടും പള്ളിക്കകത്ത് രാമന്റെ വിഭ്രമാത്മകമായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ടേപ്പുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ആസൂത്രിതവും വ്യാപകവുമായ പ്രചാരണം നടന്നു. दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदी सी फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है.
जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ആരോ കണ്ട ആ വിഭ്രാന്തിക്ക് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി. അയോധ്യയിൽ പള്ളിക്കകത്ത് രാമവിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ച പുരോഹിതരിൽ ഒരാൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. महंत राम सुभग दास जी महाराज शास्त्री अखिल भारतीय रामानंद संप्रदाय के प्रधानमंत्री, ये प्राइवेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सर्वाधिकारी हैं। आपने श्री राम जन्मभूमि के अंदर श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था। वह कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है, कौन सा सन है, आप बताने का कष्ट करें। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे। के नैयर जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आप ही ने रखी थी? महंत राम सुभग दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तो स्वप्न रूप हुआ। उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। स्वप्न केवल इन्हीं को नहीं आया, अभराम दास के मन में भी आया और महंत दिग्विजय नाथ के मन में भी आया, महंत राम सुभग दास जी के मन में भी आया। प्रधान पुजारी उस समय मूर्ति रखने वाले यही आप हैं, महंत राम सुभग दास जी शास्त्री, जो इस समय अयोध्या के सबसे वयोवृद्ध। आम जनता तो ये नहीं जानती है कि मूर्तियाँ इन्होंने ही रखवाई थी। नहीं, रिकॉर्ड में है। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था। वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो जेल से कैसे निकला? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय दिया कि जब तक इस केस का फैसला न हो तब तक इसे बरी कर दिए जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं। പഴയ പള്ളിയിലെ വൃദ്ധനായ ഇമാമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നു. सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज़ पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर की दूसरे दिन सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज़ पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया, जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने।
तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम चल रहे हैं वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज़ कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फ़ैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज़ पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 84 वर्ष। हमारा कारोबार सारा लकड़ी का सप्लाई करने का जो है मंदिरों से ही है ताल्लुक। मंदिर में हम लकड़ी बेचते हैं। हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनका नाम है नैयर, इन्होंने उसमें बुत रखा दिया रात को, और जब सुबह की नमाज पढ़ने गए लोग तो वहाँ नहीं जाने दिया गवर्नमेंट के। आप जानते थे किसी को जो वहाँ सुबह नमाज पढ़ने? अरे उसमें तैनात हैं, मुकर्रर थे। अजान देने वाला अलग और नमाज पढ़ाने वाला एक खास आदमी होता है जिसको पेश इमाम कहा जाता है। आप कभी गए हैं नमाज पढ़ने? हाँ गए हैं, गए। और आज तक आप लोग अभी यही नहीं समझ सके, अब क्या समझने आए हैं? अब तो ये मामला बहुत दूर पकड़ गया ना अब तो साहब। अब ज़ेर गौर है वहाँ अदालत में, दुनिया खलफसार हो गया, खुदा मालूम कितने लोग नजर आतश हो गए, कितने लोग मौत के घाट पहुँच गए। और इसके बाद जनाब आज आप आते हैं उसके लिए जांच के लिए। तो हम लोग उसी के सहारे हैं कि क्या फैसला होता है। अब तो हमारी बात जौन पहुँचे कर रहा पहुँच गई, अब हमारी बात क्यों पहुँचाने वाला नहीं है और ना हमारी बात में कोनो ताकत है। आज इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि जनाब हमारी सूरत से लोग बेजार हैं। ആയിരത്തി 1986 സർക്കാർ ഹിന്ദു മതമൗലികവാദികളെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെയും ഒരുപോലെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു വശത്ത് അവർ മുസ്ലിം വനിതകൾക്ക് വിവാഹമോചന നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന ബിൽ പാസാക്കി. മറുവശത്ത് അവർ ബാബറി മസ്ജിദ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. അതേസമയം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി മുസ്ലിങ്ങൾ ബാബറി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തെ ശക്തമാക്കാനേ സഹായിച്ചുള്ളൂ. തുടർന്ന് രാജ്യത്തുണ്ടായ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഏതാണ്ട് 2500ഓളം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പൂജാരിയായ ലാൽദാസ് വിവാദ സ്ഥലമായ രാമജന്മഭൂമി സ്ഥലത്ത് കോടതി നിയമിച്ച പുരോഹിതനാണ്. का प्रधान पुजारी हूँ और 10 साल से कार्यरत में हूँ। व्यवस्था मेरे हाथ में है और अभी तक मैं उस मंदिर की व्यवस्था देखते चला रहा हूँ। तो ये जो विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है, मंदिर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था। फिर हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि